హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సాక్షి ఎడ్యుకేషన్. నేను కార్తీక్ అర్వా. అట్ ప్రెజెంట్ నేను గుజరాత్ లార్జెస్ట్ సిటీ అహ్మదాబాద్లో ఉన్న. అహ్మదాబాద్ని ఇంకోటి కూడా అంటారు ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ గుజరాత్ అని. అంటే ఎడ్యుకేషనల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ గుజరాత్ అని కూడా ఎందుకు అంటారంటే ఇక్కడ ఉన్న స్టాండర్డ్స్ అలా ఉన్నాయి. దానికి తగ్గట్టుగానే ఆ స్టాండర్డ్స్కి తగ్గట్టుగానే ఇక్కడ యూనివర్సిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. అందులో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ యూనివర్సిటీ గణపత్ యూనివర్సిటీ. గణపత్ యూనివర్సిటీ గురించి ఇటు గుజరాత్ ప్రజలకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. బట్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని మన పేరెంట్స్కి మన స్టూడెంట్స్కి మూడు ఆస్పెక్ట్స్ అంటే 3 కేటగిరీస్లో ఈ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోని కవర్ చేయబోతున్నాను. ఆ 3 ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి అంటే, ఒకటి పేరెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇంకొకటి స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మరొకటి టెక్నాలజికల్ అడాప్టేషన్ అండ్ అడ్వాన్స్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఈ మూడింటిని కవర్ చేస్తూ ఈరోజు ఈ వీడియో, ఈ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన వీడియో అనేది చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉండబోతోంది. దీనికి సంబంధించి ఫెసిలిటీస్ కానీ లేకపోతే కరికులం కానీ వీటన్నిటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే బదులు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే బాగుంటుంది అని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మీకు అందివ్వబోతున్నాను. రైట్, ఏ మాత్రం లేట్ చేయకోకుండా ఈ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో అనేది చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉండబోతోంది. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్. రైట్, మనతో పాటు రవీంద్ర ప్రజాపతి గారు, ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ ఉన్నారు. ఆల్రెడీ వీసీ గారితో మాట్లాడాం, ఇప్పుడు అడ్మిషన్ డైరెక్టర్తో మాట్లాడదాం. అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ తెలుసు. కింద అడ్మిషన్స్ సంబంధించిన క్వరీస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా మీరు కన్సల్ట్ చేయొచ్చు. ఇంతో మాట్లాడదాం. సార్ నమస్తే, హౌ యూ డూయింగ్ టుడే? I'm good, sir. How are you? I'm good, sir. Super good, and I'm excited as well. Yeah. So great. I have a lot of questions. While coming to this university, I've come across a lot of universities and hoardings as well. They're also telling that we offer 100% placement. How unique is this Ganpat University? How Yeah. different are you from them? Okay. So in case normally there is a catchy line that students and parents are normally about that because they want the final destinations. They don't want to go to the process. If you say, sir, the placement is not a product, it's a process, and by process you can get whatever you want to. If you want a good placement, you need to learn about the skills that is needed for the placement. You need to have a good communication skill. This should be there. And the main part is that the university. Okay. Why this university will be helpful? We have a multiple center of excellence, around more than 15 of center of excellence. We have center of excellence with IBM, Google, TCS, Cisco, Red Hat, and everything that we have, so that we cultivate the skills into the students. So if I say so about my IBM students, in the last year, they have, in the cred that you see the payments app, they are getting a stipends per month 98,000. Oh, okay. So it's not about that. And right now, maybe students are getting more than 50 lakh rupees. But yes, we are not showcasing as because they already passed out. We will give a pro platforms. We cannot say keep 1 crore, 2 crores as a placements that we can provide because this is a student journey. They have achieved it. That we cannot take a credit, and we are not that one because it's a philanthropic university. We always focus on the student developments. Okay. It's not about that ki they only learn the study. They should learn about how to behave, how to be a good man, how to be truthful, how to be a disciplined, and also the skill they needed. If I say so, for computer science and engineering, we have collaborations with IBM. Okay. That collaborations, if you see in India, very few institutions in India have a collaborative with IBM. Benefit of this IBM collaborations, that thing that you can get is, you can get a IBM faculty. They are going to come into your class. It's not about virtual. It's about physical interaction with the faculty. They will teach you technical subjects. Apart from that, you will get a global certification from IBM. Apart from that, you are getting a chance to get a virtuals and paid internship by IBMs. Apart from that, you will have a IBM skills network access. That is around more than 70 courses are there. Okay. So if might be you have chosen AIML, but you later on you are thought ki nahi sir, I just want to go for big data analytics. You want to go thought of cloud computing. You can learn every courses about computer science and engineering into that, and that is free of cost. So that is a thing, and that is a benefit with IBM. So we always recommend, if you are looking forward to take an admission, you just look into that. What I am going to get as a skills, as a syllabus, as a curricula, as a laboratory, what I am going to get. It's not about, there are clutchy lines that 1 crore, 2 crores package are there, but that is only one student might get, or might be their alumni. They are not a current students. So student doesn't need to go into that line. Just focus on what I am going to get in my journey.
That is Okay. more important. Okay. To design a curriculum or any course, you should learn it or you should work so much on it. Yes, And then after, you have to design it and develop it. definitely. How do you see this picture? How do you see this scenario? And how do you? So in Ganpat University, from the day one, if you see in India, normally very few, might be or maybe none university have this much of center of excellence. Reason simple, because we believe at the end industry is only subscriber for the students. If we are not developing student up to that mark, they are not going to absorb into the industry. They will not get a placements. In Ganpat University, we are not running any course that is not intent to the placements. So we never run education course. We never run that as what we can see in Gujarat, BA in English and something, that we are not running this course. Reason is simple, sir. We think if students come to Ganpat University, he is looking for placements. Okay. And as a Gujarati, sir, normally they are business minded center. If you suppose if you have idea, we start funding with 2.5 lakh rupees. That is a fund that you are not supposed to pay back. Okay. In Gujarat, why Gujarat is number one in startup in ecosystem? This is the reason. Gujarat have developed an ecosystem. We are the nodal center for government of Gujarat, where we are giving a 2.5 lakh rupees grant as a students to develop a prototype. Super. If prototype is ready and then you want to expand it to another level, there are different grants from industry commissioner grant, startup India grants and other things. We are also nodal agency for that. We can help the students to get that grant. Okay. Apart from that, if your business has been set up and then you want, "Nahi, sir, I just want looking for angel investor," we will have a separate angel investor meets. Where Ganpat University also have one of the wing, Ganpat Biz Innovation, that is also angel investor. So that ecosystem we provide, because if I place a one person, that is their job. But if I start a company, then their job is around more than 100 people they can have jobs. So we are building India. It's not about a building individual persons. Okay. I'm asking this question on behalf of both Telugu state people. I've come and I have inquired about here in this university. Nearly 800 to 1000 Telugu people are studying here. Yes. How did you pull it off? So from the day one, if I say, we have started with only 19 students, 19 students. Okay. They came, they experienced, they feel. We develop in Ganpat University. We believe education is the only dharma. So there is no religion's place. Just like Hindu, Muslims, we are not never bifurcated. Or regional. Regional is also there. So we believe if students come to Ganpat University, that is Ganpat University student. This is a part of our family. First thing. Second thing, we believe students, if they are coming, their first priority would be educations. But when they can have education, when they get a good accommodations, when they get a good foods, because without stomach, no one can study anything. True. So we believe. So that's why we have separately develop a Andhra mess, Okay. where food is being served as per your their taste only. Okay. So and even that in our we have around more than 18 to 19 mess. Okay, in hostels are there because we have enrolling more than 7,000 number, and we have a hostel capacity of more than 7 to 8,000 students. So we have a separate mess for specifically Andhra and Telangana, so they can eat their tastes. Okay. And apart from that, we have separate hostel for them as well, because we want because of the regionals and language, we don't want anything else. Okay. So that's how we are. And even that you should say, no, Gujarat is a dry states. Apart from that, Ganpat University, we also never allowed chewing gutkhas and other things. If they are been found, then we will send them to home. Okay. That is a clear policy from our side. Okay. And the last question, what is the add-on courses or any add-on or value additions if a student has studied in Ganpat University? Yeah. What is the value addition to? So in Ganpat University, if you see, sir, maybe you have seen Japan India Manufacturing Units. That is India's first Maruti Suzuki Center of Excellence. That is only developed to supply manpower in the nearby place Becharaji, because Maruti Suzuki have developed their manufacturing plants, because they I think so. The second plant is India, but this is the first plant, and that they have developed, and they are requiring more than 10,000 manpower. Okay. So in campus, under the part of CSR,
they have developed a mini assembly line, what we can semi-automated assembly, where we can manufacture cars. Apart from that, when as electronic sectors are come out, we have a national center for electronics and semiconductors. So if you see Micron, Tatas are buildings in everything in EC, electronics and communication in Gujarat. So we are the one that will provide the skills. Apart from that, we already have a center of excellence from NASCOM. Yeah. So where they can sell cybersecurity AI that they can do. Apart from that, if you see IBM that we have. So if you see TCS is also there, Google is also there. Apart from that, other universities and other, even that you see, sir, industries are sending their people to train over here in maybe automations, in maybe electrical vehicle technology, in maybe electronics, and in maybe computing or maybe AI and cloud computing. So we always focus on that. If students come to Ganpati University, he will have degree to milega. Yeah. But apart from degree, he will have a different sector skill council that we have, and apart from that, they can get this knowledge which will be helpful for the placements, for the entrepreneurships, and that will be the end. This will be a start of journey. From that, they can get a boost in their life. Okay, I have seen Hall of Fame, but I'm seeing this Wall of Fame Yes. at present, and also achievements. Thank you so much, sir, for this valuable contribution to Thank you our so much. education society. Thank you so much. Thank you so much. We Nice warmly meeting, welcome. and thank you for the hospitality. Thank you, sir. Thank you. రైట్, మనతో పాటు మరో తెలుగు ఫీమేల్ స్టూడెంట్ ఉన్నారు. ఆమె ఏం చదువుతున్నారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మీ పేరేంటమ్మా? మాధురి. మాధురి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు? రాజమండ్రి నుంచి. ఏ ఇయర్ చదువుతున్నారు? సెకండ్ ఇయర్. ఓకే, గణపత్ యూనివర్సిటీని ప్రిఫర్ చేయడానికి గల కారణాలు ఏంటి? ఎందుకంటే చాలా యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, రాజమండ్రి ఇటు సైడ్ అన్ని. ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అంటే, ఆంధ్ర నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాము కాబట్టి మనకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ పెరుగుతుంది. అది కాక ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఫారెన్ వెళ్ళాల్సిన అప్పుడు ఉంటే మనకి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి, అంతే నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. ఇక్కడ తెలుగు స్టేట్స్ వాళ్ళు కూడా కమ్యూనికేట్ అవుతారు, గుజరాత్ వాళ్ళు కూడా తెలుగు వాళ్ళతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు కాబట్టి మనకి అంత ఇబ్బంది ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైం. అదిగాక ఇప్పుడు తెలుగు స్టేట్లోనే ఉంటే మనకి తెలుగు తప్ప ఏం రాదు. ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అయితే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవచ్చు, అంతేగాక మనకి స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. రేపు పొద్దున్న మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాల్సినా సరే ఒకవేళ కమ్యూనికేషన్స్ అంటూ బాగా పెరుగుతుంది, లాంగ్వేజ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఆంధ్రాలో చదువుకుంటే ఆంధ్రాలోనే జాబ్ రావాలని గ్యారంటీ లేదు, ఒకవేళ ఢిల్లీలో అన్నా రావచ్చు, ఎక్కడన్నా రావచ్చు. సో మనం ఇక్కడ అదర్ స్టేట్స్ వస్తే కనుక మనకి కమ్యూనికేషన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ కూడా మనం ఈజీగా స్టెప్ అవ్వచ్చు. ముఖ్యంగా ఇలాంటి అదర్ స్టేట్స్ లో లోకల్స్ నాన్ లోకల్స్ అన్న ఒక విభేదాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మనం ఎందుకు ఇదిగా ఉండాలి, వాళ్ళతో మనం ఎందుకు కలవాలి, అలాంటిది ర్యాగింగ్ లేకపోతే ఇట్లాంటివి ఏమన్నా మీరు చూసారా? ఒకవేళ ఉంటే ఏమన్నా నెసరీ యాక్షన్స్ అప్పటికప్పుడు తీసుకునే అవకాశం ఉందా ఫ్యాకల్టీ? దాని గురించి ఒకసారి చెప్పా. అసలు ర్యాగింగ్ అంటూ ఏముండదు. ఇక్కడ సీనియర్ జూనియర్ కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు మనతోటి. గుజరాతీలో గర్ల్స్ కూడా బాయ్స్ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వకపోయినా వాళ్ళే వచ్చి మనతో మాట్లాడతారు. అండ్ ఇంకా స్టాఫ్ మెంబర్స్ కూడా గుజరాతీ వాళ్ళు పార్షాలిటీ చూపించారు, వాళ్ళు కూడా మనకి బాగా క్లోజ్గా ఉంటారు. ఇంకా గుజరాతీ వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మనతోనే క్లోజ్గా ఉంటారు తెలుగు వాళ్ళతో. ఓకే, అండ్ మీరు చెప్పినట్టుగా ఫ్యాకల్టీ ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది? చాలా బాగుంటుంది ఫ్యాకల్టీ. ఇంకా గుజరాతీ వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మనల్ని బాగా చూసుకుంటారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే మనం దూరం నుంచి వస్తున్నాం కదా, మనకి అర్థం కాదు, వాళ్ళకి గుజరాతీ వచ్చినా మనకి అర్థం కాదని చెప్పి వాళ్ళకి రాకపోయినా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుని ఇంగ్లీష్ లో చెప్తారు అనమాట. ఓకే, ఎక్స్ట్రా కేర్ లాగా తీసుకుంటారు అన్నమాట. అండ్ ఇంకోటి మెయిన్ గా విమెన్ సేఫ్టీ పరంగా ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి. నేను చూసినప్పుడు స్టార్టింగ్ లో డాగ్ స్క్వాడ్ అవుతుంది, అంతేకాకుండా విమెన్ సేఫ్టీకి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు. అంటే ఎలాంటి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు? అండ్ మీకు హాస్టల్ పరంగా చూసుకున్నా కూడా ఎలాంటి ప్రయారిటీ ఉంటుంది? సెక్యూరిటీ మాకు సెక్యూరిటీ చాలా బాగుంటుంది. మాకు పొద్దున్నే బయోమెట్రిక్ వేస్తారు, ఈవినింగ్ అటెండెన్స్ ఉంటుంది. 7 కల్లా లోపలికి రిటర్న్ అవ్వాలి వాళ్ళు ఇచ్చిన టైంకి. అసెంబ్లీ ఉంటుంది 7కి. అండ్ అదే కాక మాకు ఒక ఒక ఉమెన్ కూడా సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉంటారు బయట. అండ్ ముఖ్యంగా ఫుడ్ ఫెసిలిటీస్ ఆంధ్ర పీపుల్కి లేకపోతే తెలంగాణ పీపుల్ కోసం ప్రత్యేకంగా తెలుగు వంటకాలు ఇక్కడ చేస్తున్నారు, దానికి తగ్గట్టుగా షెఫ్ కూడా ఉన్నారు అన్నట్టు వింటున్నాను. ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది ఓవరాల్గా? మీ 2 years ఎక్స్పీరియన్స్లో వాల్యూ అడిషన్ ఏమైనా జరిగింది అంటే ఏం చేస్తారు? ఫుడ్, వాల్యూ అడిషన్ ఈ రెండింటి గురించి. మాకు ఇక్కడ 22 మెసెస్ అయితే ఉన్నాయి, అందులో తెలుగు వాళ్ళకి సపరేట్ ఉంది. వీక్లీ ట్వైస్ చికెన్ పెడతారు, డైలీ ఎగ్ మార్నింగ్. ఇంకా మనకి డైట్ ఫుడ్ అని ప్లాన్ చేస్తారు కూడా. ఓకే, ఆఖరిగా నువ్వు ఏ అవుదాం అనుకుంటున్నావు అండ్ నీ విజన్ ఏంటి? నీకు తగ్గట్టు ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్
సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి ఆ ఫ్యాకల్టీ పరంగా అన్నిటి పరంగా ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏమవుతుంది అనుకుంటున్నారు? నేను ఫ్యూచర్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ అవుదాం అనుకున్నా. మా ఫ్యాకల్టీ కూడా మాకు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు. అండ్ వాళ్ళు టీచ్ చేసే విధానం మాకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. మాకు ల్యాబ్కి వచ్చి 20 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఓవరాల్ క్లాస్లో 60 మెంబర్స్ ఉంటే 20 మెంబర్స్ని డివైడ్ చేసి కూర్చోబెడతారు. 20 మెంబర్స్కి కూడా 2 టీచర్స్ ఉంటారు. ఒక మేల్ ఒక ఫీమేల్ ఉంటారు. మనకి ఏ డౌట్ వచ్చినా వాళ్ళే వస్తారు. ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో చూసుకుంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా నోట్స్లో రాపిస్తారనమాట చాలా కాలేజెస్లో. మాకు ఎలా అంటే మాకు ఇక్కడ రాగానే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ డే నుంచి మేము ల్యాప్టాప్లో చేస్తాం కాబట్టి మాకు ఇన్పుట్ కూడా వచ్చేస్తుంది అవుట్పుట్తో సహా. ఇక్కడ 3000+ మెంబర్స్ సైనిక్ స్కూల్ వాళ్ళు ఉన్నారు. అండ్ ఇక్కడ బాగుంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడే చేసి మొత్తం స్టడీ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇక్కడే ఉంటున్నారు. సెక్యూరిటీ బాగుంటుంది గర్ల్స్కి. సో వాళ్ళు 5th క్లాస్ నుంచి మొత్తం వాళ్ళు స్టడీ అయిపోయి ఎంఎస్ కూడా ఇక్కడ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది. ఇంకా రైట్, గణపతి యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఒక ప్రత్యేకమైన ఫ్యూచర్ ఉంది. ఏంటి అంటే విమెన్ సేఫ్టీ అనేది వీళ్ళు ప్రధానంగా చెప్తున్న మాట. దానికి తగ్గట్టుగానే ఇక్కడ డాగ్ స్క్వాడ్ కూడా ఉంది. సెక్యూరిటీ విషయంలో ఏ మాత్రం తక్కువ చేయకుండా ఇక్కడ ప్రతి ఇంచు యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన ప్రతి ఇంచు వీళ్ళు కవర్ చేస్తూ డాగ్స్ స్క్వాడ్ కూడా ఉంది. అంతేకాకుండా ఎప్పటికప్పుడు ఏ సెక్యూరిటీ మనం చూసుకున్నా కూడా ఇటు చూస్తే చాలా రకాల జర్మన్ షెపర్డ్ డాగ్స్ వీళ్ళు ఇక్కడ ఉంచడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన విజువల్స్ ఇప్పుడు మనం చూస్తాం. టెన్త్ పాస్ అయ్యారు, లేకపోతే ఇంటర్ పాస్ అయ్యారు, లేకపోతే డిగ్రీకి ఏ కోర్సులో జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు, ఎవరికి ఒక ఐడియా ఉండదు. చాలా యూనివర్సిటీస్ చాలా మేము ప్లేస్మెంట్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం అన్నట్టుగా చాలా చెబుతూ ఉంటాయి. బట్ ఒక యూనివర్సిటీని ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి, నేను 2 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఒకటి స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇంకొకటి పేరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. పేరెంట్స్కి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, స్టూడెంట్కి ఒకే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఈ కోర్సు నా స్కిల్ సెట్ తగ్గట్టుగా ఉందా అన్నట్టుగా కూడా వాళ్ళు చూసుకుంటారు, జాయిన్ అయిపోతారు. బట్ పేరెంట్స్కి అఫోర్డబిలిటీ అనేది మెయిన్. అంతేకాకుండా వాల్యూ ఎడిషన్ మా పాపకి మా బాబుకి ఏ విధంగా ఉండబోతోంది, ఈ యూనివర్సిటీని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి, ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మనతో పాటు ఒక పేరెంట్, అతని చైల్డ్ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళతో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్తే, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మాది ఖమ్మం డిస్టిక్, నాయకన్గూడెం. ఓకే రైట్. గణపతి యూనివర్సిటీకి మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు. అసలు గణపతి యూనివర్సిటీ గురించి మీకు ఎవరు చెప్పారు, ఎలా తెలిసింది, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి? ఫస్ట్ మీకు గణపతి యూనివర్సిటీ గురించి ఎలా తెలిసింది, ఎవరు చెప్పారు? భవిత అకాడమీ హైదరాబాద్, దేవవర్తిన్ రమేష్ గారు చెప్పారండి. వారి ద్వారా వచ్చాము. ఓకే. ఇక్కడికి వచ్చాక యూనివర్సిటీ చూసాం. యూనివర్సిటీ బాగుంది. మెయిన్ ఆంధ్ర ఫుడ్, ఆడపిల్లలకి ఫేస్ మానిటరింగ్ ఉంది. 350 ఎకరాల్లో ఉంది. 1 to ఇంజనీరింగ్ A to Z క్యాంపస్లు మొత్తం ఇందులో ఉన్నాయి. సెక్యూరిటీ పరంగా అన్నిటి పరంగా బాగుంది. ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏ కోర్సుకి ఈ కోర్సుకి ఒక సంబంధం లేకుండా దేనికి దానికి ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అన్ని రకాలుగా ఉన్నది అది. ఓకే. యూనివర్సిటీ మెయిన్ ఆడపిల్లలకి సెక్యూరిటీ, ఫుల్ సెక్యూరిటీ ఉంది. ఓకే. మీ పాపను జాయిన్ చేయడానికి మా పాపని జాయిన్ చేయడానికి తీసుకొచ్చాం. జాయిన్ అయ్యాం సార్. ఓకే. అమ్మ కూడా ఓకే చెప్పింది. జాయిన్ అయ్యాం సార్. ఈరోజు జాయిన్ అయ్యాం. ఓకే. అండ్ మీకు పాప గురించి మాట్లాడితే, పాప ఒకే పాప లేకపోతే అక్క కానీ తమ్ముడు కానీ చెల్లి కానీ ఎవరైనా ఉన్నారు? 2 పాపలండి. మా పెద్ద పాప జైపూర్లో చదువుతుంది. జైపూర్లో చదువుతుంది. ఓకే. జైపూర్ను కాదని ఇక్కడికి రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి? గణపతి యూనివర్సిటీ, అది కూడా గుజరాత్కి. జైపూర్ కాదని రావడానికి, జైపూర్ కన్నా ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంది. యూనివర్సిటీ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ కూడా చాలా అఫోర్డబుల్గా ఉంది. అంటే మీ పరిధిలో మా బడ్జెట్ పరంగా ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నది. ప్లేస్మెంట్స్ కంపల్సరీ. దానివల్ల వచ్చాం సార్. ఓకే. అండ్ మీ చిన్న పాప ఇప్పుడు ఏ కోర్సులో జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటుంది? అండ్ మీ పాపకు తగ్గట్టుగా స్కిల్ సెట్, మీ పాపకి ఒకవేళ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను, మీ పాపకి ఎందుకంటే 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కేవలం తెలుగు ఇంగ్లీష్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఇక్కడ హిందీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి కొంచెం తగ్గి ఉంటాయి, ల్యాకింగ్ ఉంటుంది. ఆ స్టాండర్డ్స్కు తగ్గట్టుగా మీరేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, మీరేమి కావాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు ఈ గణపతి యూనివర్సిటీ నుంచి? ఈ గణపతి యూనివర్సిటీ నుంచి మా పాప లాంగ్వేజెస్ మారాలి. ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ
16 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఇక్కడ అన్ని యూనివర్సిటీలకును ఇక్కడ ఉన్న యూనివర్సిటీలకి వాళ్ళు రిటైర్డ్ ఇక్కడే అయిపోతారు. అంటే ఇంకా 30 సంవత్సరాలైనా 40 సంవత్సరాలైనా వాళ్ళే ఫ్యాకల్టీ, వాళ్ళు రిటైర్డ్ అయ్యి వెళ్ళిపోవటమే. అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారు ఫ్యాకల్టీ. దానివల్ల చూజ్ చేసుకున్నాం సార్. ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీ పెద్ద పాప ఆల్రెడీ ఒక యూనివర్సిటీలో చదువుతోంది, జైపూర్కి సంబంధించిన అన్నారు. ఆ యూనివర్సిటీకి తేడా మీరేం గమనించారు? చిన్న పాపని ఇక్కడే జాయిన్ చేస్తున్నానని చెప్తున్నారు. అంతగా మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేసిన గల కారణాలు ఏంటి? ఫ్యాకల్టీ ఫస్ట్, సెకండ్ ఆంధ్ర ఫుడ్, థర్డ్ సెక్యూరిటీ, ఓకే, ఈ 3 ప్లేస్మెంట్స్ ఫోర్త్. ఓకే సార్, ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, కరికులం గురించి మాట్లాడుకున్నాం, మొత్తం ఫెసిలిటీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ఫుడ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, అన్నీ ఓకే. హాస్టల్ కూడా మెయిన్గా ముఖ్యంగా 2 తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్నాం కాబట్టి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన మధ్యతరగతి ప్రజలకి చాలా అఫోర్డబిలిటీగా ఉండే విధంగా ట్రైన్స్లోనే మనం రావడం జరుగుతుంది, ఎందుకంటే ఫ్లైట్స్కి మనం అఫోర్డ్ చేయలేం. సో ఇక్కడ ట్రైన్ ఫెసిలిటీ కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఎలా ఉన్నాయి, దాని గురించి ఎంక్వైరీ చేశారా? లేకపోతే ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అసలు? మేము ఎంక్వైరీ చేసాం సార్. వాళ్ళు కూడా చెప్పారు. వాళ్ళు చెప్పినట్టుగానే ఖమ్మం నుంచి ట్రైన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇక్కడికి 12 కిలోమీటర్ల దూరాన ఉన్నాయి. స్టేషన్ ఉంది. ఖమ్మం నుంచి బైన్సా ఊరు వరకు ఉంది, 12 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి మనం ఇక్కడికి రావాలి అంటే యూనివర్సిటీ వాళ్ళ క్యాబ్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి మెసేజ్ చేస్తే ఆ టీం ఫాలో అప్ అయింది సార్. పిల్లలకు కూడా సేఫ్టీ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాలన్నా వాళ్ళకి 1 day or 2 days ముందర బుక్ చేయిస్తే వాళ్ళు బుక్ చేస్తారు. ట్రైన్స్ టైం ఎలవ్డ్, ఓకే, ఎనీ టైం వాళ్ళు ట్రావెల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి యాక్సెసిబిలిటీ కూడా ఇక్కడే చాలా సేఫ్గా సెక్యూర్గా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అందుకని మీ పాపను జాయిన్ చేయడానికి మీరు సిద్ధపడుతున్నారు అంటే? అవును సార్. రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు కూడా మీ పాపకి ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్, ఆల్రెడీ ఇక్కడికి రావటం ఆలస్యం. మీరు చాలా చూశారు, చాలా తెలుసుకున్నారు, చాలా రీసెర్చ్ అయితే బాగా చేశారు మీరు. చేశాం సార్. ఓకే ఓకే, రైట్. నిజంగానే ఒక తండ్రిగా, ఒక ఫాదర్లీ ఫిగర్గా మీ పాపకి ఏం కావాలో బెస్ట్ మీకు తెలుసు కాబట్టి రీసెర్చ్ నిజంగా అప్రిషియేట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్. సరే, పాపతో కూడా ఒకసారి మాట్లాడదాం, ఆవిడ వర్షన్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ యూనివర్సిటీ ఎలా ఉంది, ఏంటి, నీకు తగ్గట్టుగా ఉందా లేదా తెలుసుకుందాం. పేరెంట్తో మాట్లాడడం, ఇప్పుడు స్టూడెంట్తో, కాబోయే స్టూడెంట్తో మాట్లాడుతున్నాం. ఇక్కడ గణపతి యూనివర్సిటీలో జాయిన్ చేసేస్తాం అన్నట్టుగా కూడా ఫాదర్ చెప్తున్నారు. మీ పేరేంటమ్మా? కారుణ్య. ఇప్పుడు నేను అనుకుంటాం ఆల్రెడీ ఇంటర్ పూర్తి చేసి ఉంటావు. ఇంటర్లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? నాకు 984 వచ్చాయి. ఓకే, 984, బా మంచి మార్క్స్. దానికి తగ్గట్టుగా ఇక్కడ స్కాలర్షిప్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా కూడా ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీస్ కానీ లేకపోతే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్లో వీళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట, ప్లేస్మెంట్ సంబంధించి వాళ్ళు. అండ్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ యూనివర్సిటీ? ఫస్ట్ మీకు ఎలా అనిపించింది? ఫస్ట్ నేను ఇట్లా ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వచ్చేటప్పుడు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతకి నేను అనుకున్న దానికన్నా డబల్ ఉంది. క్యాంపస్ పరంగా, ఫుడ్ పరంగా అంతా బాగుంది. ప్లేస్మెంట్స్ కూడా బాగుంది. మనకి ఏమన్నా గ్రూప్ కన్ఫ్యూజ్ ఉంది తీసుకోవాలన్నా కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట. ఏ గ్రూప్ ఏది మంచిగా ఉంటుందో. ల్యాబ్స్ ఓన్లీ సిఎస్సి, ఈసీ కలిపితేనే 21 ఉన్నాయి. అంటే చాలా పెద్ద క్యాంపస్ అని దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ నువ్వు ఏ కోర్సులో జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నావు? ఎందుకంటే 984 స్కోర్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ జోక్ అనమాట. నిజంగానే మెరిట్ స్టూడెంటే నువ్వు. ఓకే, అండ్ ఏ కోర్సులో జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నావు? దానికి తగ్గట్టుగా ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి నువ్వు గమనించిన దాన్ని బట్టి? ఇక్కడ చెప్పాలంటే ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా మంచిగా ఉంది, అన్నిటికీ బాగుందన్నమాట. ఏ కోర్స్కి ఆ కోర్స్కి సంబంధించిన అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది అయితే నేను తీసుకోవాల్సింది జనరల్, సిఎస్సి, ఏఎంఎల్, అదే. ఓకే, మెయిన్ యూనిక్ కోర్సెస్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. మా యూఎస్పి, యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్ ఈ కోర్సెస్ అన్నట్టుగా వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తున్నట్టుగా కూడా ఏఎంఎల్ కానీ లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించి కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సెస్ కానీ వీళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారు. వాటి మీదే నువ్వు మొగ్గు చూపుతున్నట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది. మరి ఎందుకలా? అంటే నీకు స్పెషల్గా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందా, లేకపోతే వాళ్ళు చెప్తున్నారని జాయిన్ అవుతున్నావా? అలా ఏం లేదు, నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ప్లస్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతకి తెలుసుకుంటే ఇంకా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిందనమాట. ఇంకా అదే తీసుకోవాలని చూస్ చేసుకున్నా. ఓకే, అండ్ ప్లేస్మెంట్ పరంగా దాదాపు 100% ప్లేస్మెంట్స్ అంటున్నారు. అండ్ మెయిన్గా ఎవరిని కించపరచడానికి కాదు, మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలామంది ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో ల్యాకింగ్ ఉంటారు. ఎందుకంటే మన కల్చరల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ కానీ లేకపోతే దానివల్ల ఏంటంటే
వెల్ ప్రొనౌన్స్డ్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేకపోతారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ గ్యాప్ని ఎలా ఫిల్ చేసుకుంటారు? ఎందుకందుకు నువ్వు ఫుల్ నేను 984 అంటే వెల్ వర్స్డ్ మెరిట్ స్టూడెంట్ కాదంటలేదు. బట్ ఏంటంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ విషయంలో మనకి చాలా ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంటుంది. ఆ విషయంలో ఏం చేయబోతున్నావు? మున్ముందు నీ విజన్ ఏంటి? ఏం అవుదాం అనుకుంటున్నావు? ఈ ఫస్ట్ 1 మంత్ ఫ్రీ ఉంటుంది కదా, మ్మ్. దానికి కోడింగ్ ఇట్లా బేసిక్ నేర్చుకొని, ఇంగ్లీష్ బేసిక్ నేర్చుకొని, ఇంకా వీళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటే మనకి ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. హిందీ అయినా ఇంగ్లీష్ అయినా ఇంకా మనం ఇంకా మంచిగా మాట్లాడొచ్చు. బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇట్ విల్ హెల్ప్. ఓకే. అక్కేమో జైపూర్, నువ్వేమో గుజరాత్లో జాయిన్ అవబోతున్నావు అన్నట్టుగా ఆయన చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడ విమెన్ సేఫ్టీకి చాలా ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు. విమెన్ సేఫ్టీ పరంగా వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నువ్వేం గమనించావు? అండ్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్తో ఆల్రెడీ మాట్లాడు, మీ సీనియర్స్ కాబోయే సీనియర్స్తో నువ్వు మాట్లాడావు. ఎలా అనిపించింది విమెన్ సేఫ్టీ గురించి? నువ్వే అనుకుంటున్నావు అసలు? ఫీడ్బ్యాక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. మనం పక్క వాళ్ళ దగ్గర తెలుసుకోవాల్సిందే. నేను నా సీనియర్స్ని అడిగాను, అందరు పాజిటివ్ సజెషన్సే ఇచ్చారు. ఇక్కడ అంతా బాగుంది. నేను ఇంకా గుజరాత్లో 2 కాలేజెస్ విజిట్ చేశాను, కానీ ఆ సీనియర్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళంత పాజిటివ్ సజెషన్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు, మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న విషయాలు ఏం చెప్పట్లేదు అనమాట అంత ఘనంగా కంపల్సరీగా. ఇక్కడైతే వీళ్ళు చెప్తున్నారు 100% వీళ్ళు గ్యారంటీ ఇవ్వలేస్తున్నారు అనమాట. ఓకే. అండ్ ఆల్రెడీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో మేము కూడా తిన్నాం కాబట్టి ముఖ్యంగా మన తెలుగు స్టూడెంట్స్ కోసం బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ లేకపోతే మీల్స్కి సంబంధించి లేకపోతే ఫుడ్ చాలా కేరింగ్ తీసుకుంటున్నారు. మన షెఫ్, మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన షెఫ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మొత్తం అంతా ఫుడ్ రెడీ చేస్తున్నారు. ఎలా అనిపించింది ఫుడ్? ఎందుకంటే మెయిన్ ఫుడ్డే కదా మనకి. నాకు అసలు ఫస్ట్ నేను ఇంప్రెస్ అయినాను, ఎందుకంటే 20 మెసెస్లో మళ్ళీ గుజరాత్లో ఈ ఒక్క కాలేజ్లోనే నాన్ వెజ్ దొరుకుతుంది, మళ్ళీ సౌత్ ఇండియా ఫుడ్ అనేది దొరుకుతుంది అంట. అందులో ఒక మెస్ మళ్ళీ మనకి సపరేట్, వీక్కి 2 times నాన్ వెజ్, డైలీ ఎగ్, ఇవన్నీ ప్రోటీన్ ఫుడ్స్. మనకి ఏ మెస్ కావాలంటే ఆ మెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా అంతకంటూ ఏం లేదు, ఫుడ్ ప్రోటీన్స్ మన డైలీ. ఓకే. ఏ యూనివర్సిటీకైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ మీ పేరెంట్స్ జాయిన్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. ఆ తర్వాత నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే మీ వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలన్నా కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, మ్యాండేటరీ కూడా. ఇక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సంబంధించి నువ్వేం గమనించావు అండ్ మీ ఫాదర్ ఏం చెప్తున్నావు దాని గురించి? ఇక్కడ ట్రైన్స్ బెటర్, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఖమ్మంకి ట్రైన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఈజీ. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. అసలు ఆఖరిగా నేను ఒక క్వశ్చన్ అడగటం మర్చిపోయాను. అసలు నువ్వు ఏమోదో అనుకుంటున్నావు? సాఫ్ట్వేర్గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నువ్వు అవ్వాలి, అనుకున్నది అవ్వాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూ ఫ్యూచర్. అయితే 10th అయిపోయిన తర్వాత కొంతమంది కొన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ చేయాలి, లేకపోతే డిప్లొమా చేయాలి, తర్వాత కెరియర్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఉండాలి అని చూస్ చేసుకునే వాళ్ళకి నిజంగా గణపత్ యూనివర్సిటీ అనేది ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అనమాట. ఇలాగే సేమ్ తెలుసుకుని రీసెర్చ్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చిన ఒక 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ మనతో పాటు ఉన్నాడు. ఆ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ని అడిగి తెలుసుకుందాం, ఎందుకు వచ్చాడు, ఏ విధంగా తెలుసుకుని వచ్చాడు అనేది తెలుసుకుందాం. నీ పేరేంటమ్మా? అద్వైత్ 10th చదివిన తర్వాత గణపత్ యూనివర్సిటీ గురించి తెలుసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి మొత్తం అంతా కనుక్కుంటున్నాడు అనమాట. ఓకే, ఎలా తెలుసు గణపత్ యూనివర్సిటీ గురించి? ఇక్కడ మా సీనియర్స్ రిఫర్ చేశారు. ఓకే, మీకు సంబంధించిన సీనియర్స్ రిఫర్ చేశారు. ఇక్కడికి వచ్చావు, ఇక్కడ ఎలా అనిపిస్తుంది గణపత్ యూనివర్సిటీ? చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంది, ఫ్యాకల్టీ కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. మనకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే 1-on-1 క్లియర్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడావు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు? నీకు ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా అనిపించింది? చాలా వాస్ట్ ఏరియా, 350 acres ఏరియా, ఫెసిలిటీస్ ఎలా అనిపించాయి నీకు? ఒకసారి దాని గురించి కూడా చెప్పా. చాలా గ్రీనరీ ఉంది క్యాంపస్. ఇంకా ఫ్యాకల్టీ కూడా మనకు ఏం అవసరం ఉన్నా కానీ ఎనీ టైం కాంటాక్ట్ చేస్తే మనకు సొల్యూషన్ ఇస్తారు. ఇంకా మనకు సబ్జెక్ట్ కూడా ఇంగ్లీష్లో అర్థం కాకపోతే హిందీలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకే, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే. ఓకే, డిప్లొమా కోర్స్ చదవాలి అని అనుకుంటున్నావు నువ్వు. డిప్లొమా కోర్స్ ఆ గణపత్ యూనివర్సిటీలోనే ఎందుకు చదవాలనుకుంటున్నావు? అండ్ డిప్లొమాకి సంబంధించి వీళ్ళు నీకు కెరియర్ గైడెన్స్ అనేది ఏ విధంగా ఇచ్చారు? అంటే గణపత్ యూనివర్సిటీలో ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్,
ల్యాబ్స్ ఇంకా ఎక్విప్మెంట్ చాలా బాగున్నాయి. అందుకే గణపతి యూనివర్సిటీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, నువ్వు ఏమవుదాం అనుకుంటున్నావు డిప్లొమా చదివిన తర్వాత? అండ్ ఇక్కడ కెరియర్ ఆప్షన్స్ కూడా లేకపోతే ప్లేస్మెంట్స్ పరంగా చాలా బాగున్నాయి అన్నట్టుగా కూడా నేను ఇంటర్వ్యూస్ చేశాను. ఓకే, ఏమవుదాం అనుకుంటున్నావు డిప్లొమా తర్వాత? అసలు నీ విజన్ ఏంటి? అండ్ మీ పేరెంట్స్ దీనికి ఒప్పుకున్నారా? ఒప్పుకున్నారు. డిప్లొమా తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ డిజైనర్ అవుదామని ఈసీలో జాయిన్ అయ్యాను. ఓకే, రైట్. ఆల్ ది బెస్ట్ నాన్న, ఆల్ ది బెస్ట్. ఇలాగే నీ కెరియర్ గ్రోత్ ఉండాలి. అండ్ నీ ఎంతూజియాజం చూసినా కూడా, అంటే డిప్లొమా చదవాలని చెప్పి నీ అంతటి నువ్వే రావటం, మొత్తం ఇదంతా తెలుసుకోవడం అనేది నిజంగా అప్రిషియేటివ్. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూ ఫ్యూచర్. థ్యాంక్ యూ. రైట్, చూశారు కదా గణపతి యూనివర్సిటీ సంబంధించిన క్యాంపస్ టూర్. మీకు అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ కనబడుతోంది. ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసి మీకు అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ గణపతి యూనివర్సిటీ వాళ్ళు క్యాంపస్ టూర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఏ మాత్రం లేట్ చేయకుండా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ క్యాంపస్ టూర్ చూసి మీకు తగ్గట్టు, మీ స్టాండర్డ్స్కి తగ్గట్టు, మీ విజన్ తగ్గట్టు ఉంది అంటే ఏ మాత్రం లేట్ చేయకుండా మీరు కూడా జాయిన్ అయిపోవచ్చు. తెలుసు కదా, అంతవరకు స్టే ట్యూన్ టు సాక్షి.